प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं रंजीत कौर अज जमात 7वीं का पंजाबी विषय का पहला पाठ पुस्तक तो लैके हाजिर हुई हाँ, जिसका कि सिरलेख है वणजारा। विद्यार्थियों, वणजारा एक गीत है जिहड़ा कि श्री सुरजीत सिंह जी द्वारा लिखा गया है। इस गीत राही उन्होंने आपस में रल मिल के रहन का सारे भारत वासियों को संदेहा दिता है ਅਤੇ ਕਿਹਾ है कि नफरत ਅਤੇ घृणा वर्गे शब्दों को दूर पहुँचा दो ਅਤੇ रल मिल के रहो। इस काव रूपी गीत ਨੂੰ ਅਸੀਂ गा के पढ़ांगे, फिर इस दे अभ्यासिक प्रश्न करांगे। आओ इस कविता ਨੂੰ पाठ 1 वणजारा गीत कवि सुरजीत सिंह जी द्वारा लिखिया होया। आओ इस गीत ਨੂੰ गा के पढ़िए। वणजारा गीत। बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाउंदा है वणजारा। बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाउंदा है वणजारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साझा भाईचारा। बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाउंदा है वणजारा। बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाउंदा है वणजारा। किरना सानू वंड देंदी है, इसनू दूर भजाओ। किरना सानू वंड देंदी है, इसनू दूर भजाओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक हो जाओ। मंदिर मस्जिद गिरजे उपर लिख दो रब दा द्वारा। मंदिर मस्जिद गिरजे उपर लिख दो रब दा द्वारा। बस्ती बस्ती जंगल जंगल, बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाउंदा है वणजारा। बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाउंदा है वणजारा। नफरत सानू दुख दिंदी है, रज के सौण न देंदी। नफरत सानू दुख दिंदी है, रज के सौण न देंदी। खुल के सानू हसण न देंदी, खुल के सानू हसण न देंदी। जी पर रोण न देंदी। नगर नगर विच गली गली विच गूंज रहा एक तारा। नगर नगर विच गली गली विच गूंज रहा एक तारा। बस्ती बस्ती जंगल जंगल, बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाउंदा है वणजारा। बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाउंदा है वणजारा। गाउंदा है वणजारा। बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाउंदा है वणजारा। ना कोई ऊंच ना नीच पछाणे, सबनू अपना जाने। ना कोई ऊंच ना नीच पछाणे, सबनू अपना जाने। आपस विच ने मूर्ख लड़दे, आपस विच ने मूर्ख लड़दे, लड़दे नहीं सियाणे। एके विच है शक्ति हुंदी एका सानू प्यारा। एके विच है शक्ति हुंदी एका सानू प्यारा। बस्ती बस्ती जंगल जंगल, बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाउंदा है वणजारा। बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाउंदा है वणजारा। गाउंदा है वणजारा। सज्जे खब्बे दी गल छड्डो, सीधे रस्ते चलो। सज्जे खब्बे दी गल छड्डो, सीधे रस्ते चलो। सांझा रस्ता सांझी मंजिल, सांझा रस्ता सांझी मंजिल उसनू जाके मल्लो। भारत दी जै सारे बोलो, भारत सानू प्यारा। भारत दी जै सारे बोलो, भारत सानू प्यारा। बस्ती बस्ती जंगल जंगल, बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाउंदा है वणजारा। बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाउंदा है वणजारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साझा भाईचारा। बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाउंदा है वणजारा। सो विद्यार्थियों, ये सी काव रूपी गीत
ਵਣਜਾਰਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਸਾਂਝਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੀਤ ਵਣਜਾਰਾ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੀਤ ਵਣਜਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਦਾਗਰ, ਵਪਾਰੀ। ਭਾਈਚਾਰਾ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼, ਤੂੰਬਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ, ਪੜਾਅ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੇ ਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ। ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਊੜਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਣਜਾਰਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵਣਜਾਰਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵਣਜਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਣਜਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆੜਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆੜਾ। ਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ? ਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ? ਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਫ਼ਰਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਊੜਾ, ਆੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਈੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਏਕੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੱਸਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉੱਤਰ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਰਾਂ ਹਨ: ਨਾ ਕੋਈ ਊਚ ਨਾ ਨੀਚ ਪਛਾਣੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੂਰਖ ਲੜਦੇ, ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਏਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹਨ: ਸਾਨੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਈਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਸਾਂਝੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਲੋ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੋ, ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਸਾਂਝੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆੜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਭਾਰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਭਾਰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ: ਬਸਤੀ ਬਸਤੀ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਤਰਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਕਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ: ਬਸਤੀ, ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬਾ ਜਾਂ ਨਗਰ। ਵਾਕ ਹੈ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਣਜਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵਣਜਾਰਾ ਵੰਗਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਕ ਹੈ ਇਸਦਾ। ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਂਝ। ਵਾਕ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਸਤੀ, ਵਣਜਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਏਕਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਕ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਏਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਏਕਾ ਭਾਵ ਏਕਤਾ। ਨਫ਼ਰਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਿਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਟੀਚਾ, ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਵਾਕ: ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਨ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਝ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮਿਲਾਣ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਿਲਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਏਕਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਬਸਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਹਰੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਗਰ, ਏਕਤਾ, ਅਣਜਾਣ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਤਾਕਤ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਏਕਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਏਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਏਕਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਬਸਤੀ, ਬਸਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਗਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਕਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੂਰਖ ਲਈ ਹੈ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਏਕਾ ਤੋਂ ਏਕਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਨਗਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ। ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰਨ ਲਈ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਫ਼ਰਤ, ਤਾਕਤ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਘਿਰਨਾ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਠਿਨ, ਸਿੱਧੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ, ਵਿੰਗੇ। ਸੋ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਪਿਆਰ, ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, 94 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣਨੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਣਜਾਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਗਾਇਕ, ਵਪਾਰੀ, ਜ਼ੋਹਰੀ। ਸੋ ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਣਜਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਬਣਤਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਸਾਂਝਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈਚਾਰਕ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ
ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਸਾਰੰਗੀ, ਬੰਸਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਪਾਰੀ, ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਈਚਾਰਕ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਰਾ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਤ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਿੱਲਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਭਾਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਘਿਰਣਾ, ਮੇਲ, ਪਿਆਰ, ਦੁੱਖ। ਸੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਘਿਰਣਾ, ਮੇਲ, ਪਿਆਰ, ਦੁੱਖ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੋ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੰਸਰੀ, ਤਾਨਪੁਰਾ, ਡਫਲੀ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ। ਸੋ ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ ਤੇ ਸਤਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 4 ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: ਸਿਆਣੇ, ਖੁਸ਼, ਇੱਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਸੋ ਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਵ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਦਰਦ, ਹੈਰਾਨ, ਸੁੱਖ, ਰੋਸ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਊਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਿੰਗਾ, ਗੋਲ, ਨੀਚ, ਨਿਰਮਲ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨੀਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂਰਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਿਆਣਾ, ਸਿਆਣਾ, ਅਣਜਾਣ, ਨਾਦਾਨ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਮੂਰਖ ਦਾ ਸਿਆਣਾ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਊਂਚ ਦਾ ਨੀਚ, ਮੂਰਖ ਦਾ ਸਿਆਣਾ। ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਵਣਜਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਣਜਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਵਣਜਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਣਜਾਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਣਜਾਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਘਿਰਣਾ ਨੂੰ, ਨੇਕੀ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਵੀ ਘਿਰਣਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਿਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਓ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੌਲਾ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ, ਹੋਕਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਰਾ। ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਿਰਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਆਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ, ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ
ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਕਾਵ ਗੀਤ ਰੂਪੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਵਣਜਾਰਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਵਿਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੀਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।